یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، ثا یا۔ تو یہاں تک ہم نے جو ابھی والا سبق دیکھا ہوا تھا، جو آپ لوگوں نے ابھی سنا بھی دیا۔ اب ہمارا آگے لفظ، جو آگے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، اب یہاں سے ہم نے لفظوں کی پہچان اس طریقے سے کرنی ہے جو ہم نے پہچان پہلے رکھی تھی۔ مثال کے طور پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر ایک نقطہ اوپر آ جائے یا ایک ڈاٹ اوپر آ جائے اور اس طرح سے لائن بنی ہے، دیکھیں اب ایک لائن شروع میں آ رہی ہے اور ایک یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ اس طرح سا لفظ ہے، تو ایک ڈاٹ اوپر آ جائے، ایک نقطہ اوپر آ جائے تو ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ کیا ہوتا ہے، نون۔ اسی طرح ایک ڈاٹ یا ایک نقطہ نیچے آ جائے جس طرح یہاں پہ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، با۔ تو پہلا لفظ کیا بنا، پہلا جو لفظ ہے وہ ہے نون، نون کے ساتھ آگے با، اور با کے بعد آگے آخر پہ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے ہمارے پاس، لام۔ تو یہ پورا لفظ کیا بنے گا، نون با لام۔ پہلا نون، اس کے بعد با، ایک ڈاٹ نیچے، اور اس کے بعد لام، نون با لام۔ اب اس لفظ پہ آ جائیں، جس طرح یہاں پہ دیکھیں ہم نے پہلا لفظ جو دیکھا اس کا ایک ڈاٹ اوپر تھا، لیکن اس لفظ میں جو پہلا لفظ ہے، اس پورے الفاظ میں جو پہلا لفظ ہے اس کا ایک ڈاٹ نیچے ہے، یہ والا، اور شیپ تو اسی طرح کی ہے۔ تو نیچے ڈاٹ، ایک نقطہ نیچے کس کا ہوتا ہے، با کا۔ تو ایک نقطہ نیچے پہلا لفظ کیا بن گیا، با، اور دوسرا لفظ ایک نقطہ اوپر والی سائڈ پہ آ گیا، یہ والا، تو کیا بن گیا، نون۔ جس طرح یہاں پہ پہلے نون تھا اور اس کے بعد با تھا، پہلے ایک ڈاٹ اوپر تھا اس کے بعد نیچے تھا، تو پہلا نون پھر با۔ اس جگہ پہ یعنی کہ اس لفظ میں پہلے با آ گیا، نیچے ڈاٹ، پھر نون آ گیا، تو کیا بنا، با نون، اور آخر میں یہ جو بلیک کلر میں لکھا ہوا یہ کیا ہے، لام۔ تو کیا بنا، با نون لام۔ پھر سے ہم شروع سے یہ والا لفظ پڑھ لیتے ہیں، نون با لام، با نون لام۔ اب نیچے آ جائیں اس لائن پہ، سب سے پہلا جو بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنے ڈاٹ ہیں اوپر، دو، دو نقطے یا دو ڈاٹ اوپر والی سائڈ پہ لفظ کے اوپر ہوں، نیچے لفظ ہے یہ والا نیچے ہے اور ڈاٹ اوپر ہیں، دو ڈاٹ اوپر ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں یاد آ رہا ہے تا ہوتا ہے، دو ڈاٹ اوپر ہوں تو کیا ہوتا ہے، تا، اور ایک ڈاٹ اوپر ہو، اس کے بعد دیکھیں تا کے بعد یہ والا لفظ ایک ڈاٹ اوپر ہو تو کیا ہوتا ہے، جی نون ہوتا ہے۔ ایک ڈاٹ لفظ کے اوپر ہوگا اور اس طرح سے ڈنڈی نکلی ہوئی ہے، یہ دیکھیں چھوٹی سی، تو کیا بنے گا، نون۔ تو یہ کیا ہوا، تا نون، تا نون، اور آخر میں یہ جو لفظ ہے یہ پورا لفظ یہ والا جو الگ سے کلر میں لکھا ہوا ہے یہ کیا بن گیا، لام۔ تو جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تینوں کو تو کیا بنے گا، تا نون لام، تا نون لام۔ اب اگر ہم تینوں الفاظ کو دیکھیں تو کیا ہے، پہلا نون با لام، یہ والا کیا ہے، با، کیونکہ نیچے ڈاٹ ہے، با نون لام، اور یہ والا لفظ جو ابھی ہم نے دیکھا، تا نون لام۔ اب اس لفظ پہ آ جاتے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ دو ڈاٹ اگر اوپر ہوں تو پھر تا ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر دیکھیں تو دو ڈاٹ یہ یلو کلر میں نیچے آ گئے، یہ والے جو دو ڈاٹ ہیں جو بعد میں آ رہے ہیں یہ دوسرے اگلے لفظ کے ہیں، جو پہلا ہے، جو پہلا لفظ ہے یلو کلر میں اس کے ڈاٹ یہ والے ہیں، تو دو ڈاٹ
लफ्ज के नीचे हों, बिल्कुल हमें याद है, अगर 2 डॉट लफ्ज के नीचे आ जाएंगे तो वो क्या होगा, या, तो उसको हम या पढ़ेंगे। 2 डॉट लफ्ज के नीचे या हो गया। अब इसी तरह या के बाद ये वाला लफ्ज देखें जिसके 2 डॉट लफ्ज के ऊपर हैं। हाँ जी, अभी हमने देखा था कि 2 डॉट अगर ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे तो ता कहलाएगा। तो ये दोनों क्या बने, या, ता। पहला वाला या और दूसरा वाला ता, कि पहले वाले के 2 डॉट नीचे हैं तो इसलिए हमने या, क्योंकि हमने देखा है 2 डॉट नीचे या के होते हैं। इसी तरह 2 डॉट ऊपर ता के होते हैं। तो क्या बना, या, ता। और आखिर में ये क्या है, जी, लाम है। तो ये क्या बनेगा, या, ता, लाम। हम शुरू से देख लेते हैं इन तमाम अल्फाज को। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, नून, बा, लाम। उसके बाद बा, नून, लाम। नीचे वाली लाइन पे आ जाएं तो ता, नून, लाम। अच्छा देखें, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो आप लोगों ने भी साथ साथ पढ़ना है, सही, बेशक माइक ना ऑन करें, लेकिन साथ साथ आपने सबक पढ़ना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, या, ता, लाम। अब यहाँ तक तो हमारा मुकम्मल हो गया। इससे आगे वाले लफ्ज पे आते हैं, इस वाले पे। तो ये देखें, सबसे पहले तो 2 डॉट हैं नीचे। हाँ जी, 2 डॉट नीचे किसके होते हैं, या के। बिल्कुल 2 डॉट नीचे होते हैं या के। तो सबसे पहला लफ्ज तो हमें पता चल गया, ये है या। उसके बाद आ जाए तीन डॉट आगे। अब 3 डॉट हैं और ऊपर वाली जगह पे हैं। देखिए इस लफ्ज को मैं सर्कल कर देता हूँ, ये लफ्ज है। 3 डॉट हैं और ऊपर वाली जगह पे हैं, लफ्ज के ऊपर हैं। लेकिन एक चीज का और भी ख्याल रखना है कि इसके दरमियान में कोई डंडी या कोई लाइन नहीं है। यहाँ से ये लफ्ज शुरू होता है इस डंडी से, छोटी सी जो है, और ख़त्म हो जाता है लाम के साथ मिलाते हुए। दरमियान में कोई और लाइन या कोई छोटी सी डंडी नहीं निकली हुई, जिस तरह अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 3 डॉट लफ्ज के ऊपर होंगे तो क्या बनेगा, सा। और सा हमने कैसे पढ़ना है, बिल्कुल हमें पता है। हमने जो जुबान की नोक है, जो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है जुबान का, अपने सामने वाले दांतों के बीच में रखना है और फिर अदा करना है, सा। सा, इसको सीटी नहीं, सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो जब सा और पहले या होगा, कैसे बन जाएगा, या, सा, या, सा। और आखिरी लफ्ज बिल्कुल हमें पता है, लाम। तो ये क्या बना, या, सा, लाम, या, सा, लाम। मैं इसको शुरू से पढ़ देता हूँ। यही 3-4 लफ्ज हमने जो अभी सारे देखे, नून, बा, लाम, बा, नून, लाम, ता, नून, लाम, या, ता, लाम, या, सा, लाम। तो यहाँ तक अभी हमने जो देखा, हम एक दफा इसको रिवाइज करते हैं और आगे वाले अल्फाज पे चलते हैं। सबसे पहले 1 डॉट ऊपर हो तो नून कहलाता है, 1 डॉट नीचे हो तो बा कहलाता है। इसी तरह इनके साथ क्या आ गया आगे, ये पूरा लफ्ज लाम। अब आगे वाले, ये वाला लफ्ज हमने देख लिया। आगे वाले लफ्ज पे पहले क्या आ गया, 1 डॉट नीचे आ गया तो बा हो गया। फिर उसके बाद डॉट ऊपर आ गया तो नून, और नून के साथ आगे लाम मिल गया। उसके बाद नीचे हमने जो देखा, सबसे पहले 2 डॉट ऊपर तो ता बन गया, ता के बाद 1 डॉट ऊपर तो नून बन गया, और उसके बाद लाम उनके साथ मिल गया। फिर हमने देखा कि 2 डॉट अगर नीचे आ जाएं, जो येलो कलर में है, तो या बन गया, और 2 डॉट अगर ऊपर आ जाएं तो बिल्कुल राइट, ता बन गया, और आगे लाम। फिर उसके बाद हमने देखा
कि 2 डॉट नीचे फिर से वही, लेकिन सिर्फ कलर डिफरेंट है, लेकिन 2 डॉट नीचे हैं, तो क्या है? या। और उसके बाद जो हमने लफ्ज देखा कि 3 डॉट ऊपर हो और कोई डंडी बीच में नहीं है, तो क्या हो गया? सा हो गया और साथ लाम मिल गया। अब इसी तरह हम अपने आगे वाले अल्फाज पर चलते हैं। तो सबसे पहला जो लफ्ज है, एक डॉट ऊपर वाले लफ्ज के ऊपर वाली साइड पे, एक डॉट लफ्ज के ऊपर है, तो क्या होगा? नून। एक डॉट लफ्ज के ऊपर, तो नून बन गया। और इसी तरह अगर नून के बाद देखें ये वाला, तो एक डॉट लफ्ज के नीचे है, एक जो डॉट है जो ये ब्लू कलर में है, ये डॉट इस लफ्ज के साथ है, ये वाला जो लफ्ज है ये वाला, ये इसके साथ है, तो ये क्या बनेगा? बा। तो नून के बाद क्या है? बा। क्या बना? नून बा, नून बा। और उसके बाद जो आखिरी लफ्ज है ये वाला, बिल्कुल इसकी तो हमें पहचान है, ये है नून। तो पूरा क्या बनेगा? नून बा नून, नून बा नून। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास लफ्ज आ गया जो ब्लू कलर में है, वो है एक डॉट नीचे। बिल्कुल हमें पता है, अगर एक डॉट नीचे हो किसी लफ्ज के और वो इस तरह से बना हुआ हो तो उसको बा पढ़ते हैं। सही। एक डॉट नीचे आ गया तो बा कहलाएगा। उसके बाद जो ये वाला लफ्ज है, देखें अब यहाँ पे ये एक लफ्ज अलग है जो दरमियान में है, और उसके बाद एक आखिरी लफ्ज है जिसका हमें पता है। तो ये लफ्ज जो दरमियान में है, इसके ऊपर वाली साइड पे एक डॉट है, तो ये क्या बनेगा? नून। पहले आ गया बा, फिर आ गया नून। अब नून के बाद देखें तो ये क्या है? ये भी नून है, ये भी नून है, और इससे पहले वाला भी नून है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? जो आखिरी नून है ये वाला, ये किसी लफ्ज के साथ मिला हुआ नहीं है, इसके आगे कोई लफ्ज नहीं है, ये आखिरी है। लेकिन जो दरमियान में नून है, इसके आगे एक और लफ्ज है जो भी जो नून है, तो इसलिए हमने इसको छोटा करके लिखा, क्योंकि हमने इसको दूसरे लफ्ज के साथ मिलाना था। ठीक है। जब हमने किसी लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ मिलाना होता है उससे आगे, तो हम उसको छोटा लिखते हैं या काट के लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आखिर में देखें जो ये नून है, इसके आगे कोई और लफ्ज नहीं, ये आखिरी है इस लाइन में, मतलब इस लफ्ज के अंदर इन अल्फाज में कोई और लफ्ज नहीं, तो इसलिए ये नून पूरा लिखा हुआ। जबकि इससे पीछे वाला नून जो है वो छोटा सा लिखा हुआ है, क्योंकि उसके बाद हमने एक और लफ्ज मिलाना था। तो ये पूरा लफ्ज क्या बनेगा? बा नून नून, बा नून नून। मैं यहाँ से दोबारा पढ़ लेते हैं। नून बा नून, बा नून नून। तो यहाँ तक हम अपना सबक मुकम्मल करते हैं, आगे फिर हम इन अल्फाज को भी देख लेंगे। तो मैं यहाँ से रिवाइज करता हूँ जो अभी तक हमने देखा, उसके बाद अगर किसी ने पढ़ना हो मेरे पीछे तो हम पढ़ा भी देंगे। पहले मैं एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ और आप लोग पीछे खुद से पढ़ें। नून बा लाम, बा नून लाम, ता नून लाम, या ता लाम, या ता लाम, नून बा नून, बा नून नून। तो यहाँ तक हमारा आज का सबक है। जी, किसी ने रिवाइज करना है तो मेरे पीछे पीछे रिवाइज करें, मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि बाकियों का भी रिवाइज हो जाए। जी, करना है किसी ने? जी, पढ़े। नून बा लाम, नून बालाम, बा नून लाम, बा ला, ता नून लाम,
تا نون لا یا تا لام یا تا لام یا تا لام یا تا لام نون با نون نون با نون با نون نون با نون نون. شاباش بہت اچھے. ہاں جی اور کسی نے ریوائز کرنا ہے؟ چلیں یہاں تک اب ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کسی بھی لفظ کی پہچان نہیں ہو رہی، جس طرح سے کچھ لوگ تو پوچھ رہے ہیں، لیکن اگر کسی کو کسی الفاظ کی پہچان نہیں ہو رہی تو وہ میسج کر سکتے ہیں، وہ گروپ میں میسج کریں، پرسنل میسج کریں، تاکہ آپ کا سبق جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے. کیونکہ ہم تو سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو ہم نے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اگر کسی کا سبق رہ جاتا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آتا تو وہ میسج کر دیا کریں، گروپ میں میسج کریں، پرسنل میسج کر دیں، وائس میسج میں بھیج دیں، تاکہ آپ کا سبق جو ہے وہ ریوائز ہوتا رہے اور آپ لوگ ساتھ ساتھ چلتے رہیں، تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے. تو ایک دفعہ ہم اور اس کو ریوائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے. تو میں ایک دفعہ یہاں سے دوبارہ سے شروع کرتا ہوں، آپ لوگ ساتھ ساتھ ریوائز کرتے جائیں. نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا تا لام نون با نون با نون نون. تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں تھوڑا سا زیادہ سبق کریں گے. ابھی چونکہ ہمارے یہ مرکبات شروع ہوئے ہیں تو ہمیں الفاظ کی پہچان یا لفظوں کی پہچان ہونا ضروری ہے. تو کسی کو بھی کسی بھی بچے کو یا کسی کو بھی اگر لفظوں کی پہچان میں پرابلم ہو رہی ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ بتا دیا کریں تاکہ ہم اس لفظ کو اگلی کلاس میں اچھے سے دیکھیں. تو یہاں تک ہم اپنا سبق مکمل کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے پیرنٹس کے لیے بھی دعا کریں، اور ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ تمام احباب سے ملاقات ہوتی ہے. اگلی کلاس تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.